الزول في اللون وغالد لما بالعيد يتم مزيانين ولا متيد ذويتني زغين كانت تموغليس مشاكي تدينا ذكواليس ما كان الصباح تصود القهوة هذا فضي سلن كواني ضغونا كان ذي النيجر تموها كنت فريق نو ماشي ذاين هذا في الصباح هذا في ثمديت الشغل روح نسزير فان لي زيفينمون ساكسيلار نوغال دغوس قريب مالاس سمانة من بعد مشان واد يعني ثمولي نيون نيكلان كين موريتانيا سيري تنكورت ولا متيد ثوران في كل تسنة سينير في العيدة مزيانين الزلف لك بالعيد أزول الدار رشيد أزول في الأول مرة أزولي مسفليد ندي تابع تيلي غريت نوان تيلي غرينا نحمل لاطاس السلام أستغزي العمر. ثان ميرتا بالعيد كان دنيغ كين زهير النيجر تمورا زيزين لدغا سيدي عود كوني من قاضي عني تيمورا بودان تمازغا من قارن صوال نتعرف في الساحل تصيدي ضغون كانوا السنكين الجناس ناغ تيمورا مقرنت ندونيت تشكم ديما سنتي وثيوث دونك وي فانا من حد نغري كل شكا ضغون كان يذيك اسك سوا مزوامون في العيد سان زعما تصور فرنسا يوكني اتحذر تحبيبر غاف فاين إيلاند فاينس دي فريق نعم مازما تدينا فرنسي تسقسي كي بالعيد جوسكا او لا فرانس ايري بور بريزيرفي سيز انتيري فيتو اون افريك وكي دسكسيهم مزوارهم يربح. أه وقبلك تجاوب في سقسيا كينك. قلنا كسعنا زال قلنا مكانيس لو أنا كي غدغا زي لافريك دي نور تزريض كم زراني لي زانفيتينا نعاود داك يسلن زرا مرة بلي دي ثقران يوليو بوغور يوليو كي قعدان دي ثقرينس ضرات داطاس التمثال دي فريق في اللعب تلا جالس تمثال تاكين النيجر خاطر ماشي حاجه ولاد لو كانت زراني ضارون ديال بيان. يا دي ديفيرجونس في لا غروند هنا يا بلان دو موفمون اللي هنا attache les groupes de factions de groupes terroristes qui ont bougé vers le sud. Qatar, il y a de la répression encore une fois, surtout à l'ouest. Donc, attache des soldats vers le sud. Il y a beaucoup d'armements qui circulent derrière. La fin juillet, hein. Avec les rendez-vous historiques qu'a vécu l'Afrique et le rendez-vous historique qu'elle va vivre à la fin du mois d'août et l'Afrique du Sud, dans l'occurrence la réunion du BRICS, les chefs d'État du BRICS, elle a provoqué plein d'événements. Elle a poussé certaines institutions, certains lobbies, certains acteurs, certains groupes à essayer de placer leur jockey, leur pion, le fou sur l'échiquier africain. Donc, فرنسا شوف دي مانيس ماشي واحد السنيقه لا حاشا انت تيك تسوران ديال لي شكي ديال لي زيشاكاكيا لي شيكي افريكان إذا قراي شوف دي مانيس يروح حاس الحساب يزم الحاله ديني قريبه يروح السبعه. دونك دا شرا سيدرون دا شو قدران لو 26 juillet puisqu'il y a eu le coup d'état au Niger à Niamey. Auparavant, il y avait d'autres décisions politiques et stratégiques qui ont été prises, que ce soit du Mali, que ce soit du Burkina Faso, et même certaines tentatives de déstabilisation du Tchad, donc de N'Djamena. France, tellement sous guerre, elle a voulu récupérer Alger. Elle a voulu récupérer Alger par des accords, par des déclarations contradictoires, mais malheureusement, Alger n'entendait pas de cette oreille les beaux discours de Paris. Alger, elle a pris un autre chemin. Alger, elle a pris le chemin du BRICS. D'ailleurs, le président algérien, les autorités algériennes, les décideurs algériens ont mis le paquet pour que la candidature algérienne soit acceptée et passée sans encombre.
pour adhérer au BRICS. Hein. ولما يروح البريزيدون الجيريان يروح à Moscou يروح à Pékin il n'a pas fait un escale malheureusement à New Delhi c'était je ne sais pas d'ailleurs pourquoi parce que New Delhi et le Brésil sont deux acteurs importants qui essayent de peser dans le groupe du BRICS. Voilà, donc l'Algérie, اشكو peut-être في العيد البرازيل الهند سي دي بيي ريلاتيفمون سيريو يعني دي بوان دو فيو ما مسلايتوك دوك لا ديموكراسي وبقونا نيمبورت كال بي هذيك شم ديك ساعه سي بور سات لا ليزيتاسيون الهند داك البرازيل بارابور على الجزائر كنا تكشم ديال البريكس اشكو ثلاثه مساينس في الجهد هذا غني اللي تريز انستابل بوليتيكمون بارلون ناريكا تم وسمات تمورليني donc, c'est un point de vue qui est respectable, hein, le point de vue Guédoukier. Mon ماشي Guédoukier, كي تدي كان لان كرا قاطس كاين يونيت je l'ai lu, le متسير Kenny, je l'ai lu, je l'ai entendu aussi. Oui, c'était un point de vue respectable, hein. Mais sur le plan stratégique, sur le plan altermondialiste, sur le plan redéfinition du nouveau monde, euh, ils divergent. Au fait, ce n'est pas les mêmes règles. Pour finir la dernière fois, le problème du Niger, les règles sont inversées. Toutes les règles sont inversées maintenant. Donc, il va falloir qu'on accepte cette façon de raisonner sur le plan stratégique, sur le plan regroupement. Sur le plan regroupement. On va voir le futur, le futur regroupement qui va se mettre en place, qui se met en place au Sénégal. C'est pour ça que je l'appelle le week-end de la canicule. C'est le plus long week-end du Sahel. Le plus long week-end de l'histoire du Sahel, c'est ce week-end-là hein, qu'on vit aujourd'hui. C'est horrible. Depuis, Madinah le plus long en termes de quoi le plus long sur le plan de décision, manœuvre, échange, tentative de forcing, de pression d'exister. Il y a tellement de manipulations et des accords, il y a plein de choses qui bougent. C'est un magma volcanique. C'est un volcan qui va exploser là. C'est incroyable. C'est pourquoi? Parce que tout le monde veut prendre la part, pas seulement du gâteau, mais de la cerise. C'est incroyable. Tout le monde veut exister. Et personne ne veut lâcher. C'est ça ce qui est intéressant dans la réflexion. Hein. La réflexion. C'est pour ça que la dernière fois, ce qu'on appelle le, le cheval de Troie néant. D'ailleurs, voilà, le terme, il a été repris depuis. Il a été repris. Hein. Comme quand j'ai parlé de cheval de Troie modestement, je ne croyais pas que vraiment c'est la fraction elle-même qui doit être équilibrée. Et tous les stratèges, globalement, tous les stratèges africains et nord-africains, et même européens, hein, beaucoup d'entre eux, utilisent ce terme. Au France, les Alliés, les Russes, tout le monde, ils ont ce fou du cheval de Troie et que personne n'arrive à maîtriser. Mais ils se diluent avec le temps. Ils se diluent avec le temps, c'est en fonction des forces diplomatiques, l'influence diplomatique de certaines nations et de euh, certains groupes. C'est pour ça que je dis à France, c'est que elle ira où? Jusqu'à quel point elle ira la France euh, pour préserver ses intérêts, comme disait, ses intérêts vitaux, comme en Afrique, comme les vœux du président français, hein, parce que Monsieur le Président Emmanuel Macron l'a bien précisé dans ses menaces envers les putschistes de Niamey et Saint-Denis. On va tout faire pour défendre les intérêts vitaux de la France en Afrique et au Sahel. Et si on peut identifier ces intérêts vitaux de la France au Sahel, c'est le secret de personne, hein, c'est l'uranium. C'est l'uranium et c'est la même mise sur le CFA.
Parce que c'est la fin. C'est la fin. Un mec de domino, le jeu de domino, ni هو اللي يتكير ويضع الدنيا الكل تابع عليك السلسلة jusqu'à la fin, à la fin, tu vois. ثم ستكين سيافا بالعدد نغال غونغوس مش يمكن كان تسقسين كي Voilà, فرنسا قبل qu'est-ce qu'elle نهضر. peut faire? اه Jusqu'à où elle peut préserver? Déjà, dès le début, elle a refusé. Déjà, elle a dénoncé le coup d'État. Elle a refusé. Bon, elle a évacué les ressortissants civils français et européens qu'elle a pu récupérer. Mais les forces armées, les 1500 soldats, ils sont toujours sur place. Ils sont toujours sur place. وقدام زواروس. Elle a donné instruction à ses relais dans le Sahel pour qu'ils restent mobilisés sur le plan diplomatique et contact. Donc, ils ont essayé d'utiliser N'Djamena pour qu'elle soit son relais direct de la CDAO. D'ailleurs, le président du Tchad, il s'est déplacé, il a même assisté à la deuxième réunion, je crois, de la CDAO pour faire passer le message de Paris. Mais à la fin, c'était flagrant, il ne pouvait pas assister, pouvait pas assister à toutes les réunions de la CEDEAO du moment que le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc le problème, il est là. Français a essayé d'avoir une mainmise directe, mais tellement ils ont perdu, puisque le Tchad n'a pas une force diplomatique influente, hein, français qu'il utilise comme base arrière, comme base principale de ses forces africaines. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un échange. Ils ont trouvé leur pion, leur jockey. Le jockey, c'est le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara. Ouattara, il fait tout, tout, tout ce que la France veut. Il applique, il exécute toutes les instructions, les directives de Paris. C'est lui qui a forcé la main au président du Nigeria, puisque c'est le président nigérien, il est le président de la CTAO, Asseg. Donc, il a forcé la main au président du Nigeria, et entre-temps, il a voulu tirer vers lui le président du Sénégal. Il a voulu tirer Dakar vers pour maintenir la pression et aller rapidement vers une intervention rapide. Parce que France, elle avait souhaité qu'il y ait une intervention dans la première semaine. Les 48 heures, 75, 72 heures, elle a voulu intervenir. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour plusieurs raisons, parce qu'il y avait l'alliance des trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, et Alger qui est venu derrière, qui a coupé le survol aérien. C'était catastrophique. Américaine qui n'a pas suivi. Donc, France, elle a perdu du temps et surtout, elle a perdu les commandes de l'opération. Elle veut récupérer les commandes, mais c'est tellement divisé. Pourquoi? Parce que les populations des pays concernés dans la CEDEAO qui veulent aller, qui sont les battants-guerre, en l'occurrence Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et le Guinée, et le Ghana, tous ces 5 pays, eh ben, les populations saines, 75% minimum, elles sont en défaveur d'une intervention militaire, armée. Ils sont prêts, les brigades elles sont prêtes pour intervenir. Hein. Il ne faut pas se tromper. Il suffit qu'il y ait un événement fâcheux. Il suffit qu'il y ait un événement fâcheux, dramatique. Ça pourra déclencher l'intervention, ça pourra donner le feu vert. Et la Sarajun, la Libye. La Sarajun, la Libye. C'est pour ça qu'il tenait dans un de mes écrits, c'est bien, c'est vrai. Certains qui n'ont pas accepté, il y a d'autres qui se sont posé la question, pourquoi ils veulent l'alarmer. Moi, j'ai demandé à ce que l'Algérie envoie des forces militaires d'intervention vers le sud, vers les frontières algériennes, au sud.
Non, non, c'est des mesures de prévention. Les frontières sont poreuses, les groupes armés circulent partout, même si nous avons un œil et une oreille sur beaucoup de groupes armés dans le Sahel, mais la CIA, elle est là-bas. La CIA, elle a deux bases. Elle a deux bases au Niger, deux bases importantes au Niger. La France, elle est là-bas. Le groupe de Haftar, le maréchal de la Libye, il est là-bas. Les Turcs, ils travaillent beaucoup en Libye. Donc, tout le monde veut le désordre là-bas. Tout le monde veut le désordre là-bas parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est celui qui prend la main, celui qui prendra le pouvoir de décision, celui qui s'assiera sur la table de gestion de la future Niger, du futur Niger, eh ben, il réglera beaucoup de problèmes dans son pays, sur le plan énergétique et surtout sur le plan sécuritaire. L'Algérie, ça a deux soucis à régler. Du Sud. Ça a le problème de stabilité des frontières et ça a le problème de ce qu'on appelle le problème de projet industriel et économique. Et les frontières, ça a deux grands projets. Ça a le projet, l'aléoduc et le gazoduc, celui qui vient du Nigeria et celui qui vient du Niger. Le deuxième projet qui est très important, qui vient à moyen terme, je pense, c'est le problème, la ligne ferroviaire qui est en train que l'étude est en train d'être faite. Les Sénégalais vont la déclarer l'année. C'est les Chinois qui sont en train de préparer tout ça. Donc, il y a du travail, il y a beaucoup de projets avec les pays du Sahel. L'Algérie veut s'inscrire dans la durée dans les pays avec les pays du Sahel et elle n'a pas le choix. Et elle n'aura pas le choix. Vous voyez, sur le plan stratégique. La France, pourquoi, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est-à-dire, deux cartes à jouer. Deux cartes à jouer. La France a deux cartes à jouer. La première des cartes, c'est une carte politique. Elle devra être une décision historique. Mais je ne pense pas que Macron va la prendre. C'est annoncer la fin du CFA. Ils doivent annoncer la fin du CFA. La France doit annoncer la fin du CFA. Je dis bien la fin du CFA. Si Mais la France, la fin de CFA au détriment de quoi? Ils vont adopter, les pays kékés, ils vont adopter leur propre monnaie au lieu de CFA? Non, mais ben, c'est ce qu'on appelle l'indépendance économique. Hein. voilà, c'est ça. L'Algérie, OK. ben, c'est monétaire. Hein. L'Algérie. Le franc français, la Banque centrale algérienne, la BCA et la BNA algérienne utilisaient le franc jusqu'à 1967. Zaire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, l'Algérie, les accords d'Évian qui ont été signés, l'Algérie, elle pouvait utiliser le franc CFA comme monnaie nationale, deuxième monnaie nationale jusqu'en 1967. C'est une réalité. Beaucoup de gens ne connaissent pas tout ça, mais malheureusement, c'est ça. L'Algérie a vécu cette période-là. Donc, le franc CFA peut être une deuxième monnaie le temps que les pays concernés créent leur propre monnaie, là, trouvent une solution. De toute façon, c'est des accords, tout ça. Donc, la première des choses, et le deuxième point qui est lié à ce franc CFA, c'est la renégociation de tous les accords économiques et fiscaux. Ça s'appelle de la spoliation. C'est flagrant. C'est flagrant ce qu'elle fait. Et tout le monde est au courant. Mais je ne pense pas qu'ils pourront faire ça. Parce que s'ils vont faire ça, ben, les Français vont s'avriller.
C'est vrai, il y aura pas, ça ne sera pas des gilets jaunes, mais ça sera une insurrection nationale parce que les prix vont augmenter, vont grimper. On a les soldats après France, tu auras un pays lambda, hein. Même pas l'Italie, même pas l'Espagne, même pas le Portugal. Elle va être déclassée. Donc là, on va vivre la France, nous-mêmes, tous les habitants de France vont vivre euh, des mois, des années très, très difficiles. Très, très difficiles. Horriblement difficiles. Moi, je le dis avec gravité, hein. Donc, pour éviter tout ça, puisque je ne pense pas qu'ils sont prêts, la France n'est pas prête pour affronter ce qui l'attend. N'est pas prête. Donc, ils sont obligés d'aller à la force, d'utiliser la force. Et la force, généralement, on, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle finit. C'est pour ça que j'ai demandé, j'espère qu'on m'entend. Le petit Belaïd, j'espère qu'on l'entend. Le petit Algérien, je suis autonomiste, certes, mais je suis Algérien aussi. J'espère que les autorités algériennes, les décideurs algériens vont nous entendre. Il est urgent, il est urgent de sécuriser le front sud de notre pays. Il est urgent. C'est une question pas seulement de souveraineté nationale, mais de sécurité nationale. Question de sécurité nationale. C'est important. C'est tout. Ceux qui disent oui, ben, c'est une affaire de sécurité nationale. C'est tout. Aux décideurs de prendre leurs responsabilités. Sinon, il y aura des événements fâcheux. Attends, il y a beaucoup de concurrents d'AENA. Il y a plein de concurrents. Après, la question de l'avenir de la France, la dernière fois, d'Arachid, Niamey ne sera pas la tombe de la France. Loin de là. Macron, il a fait une erreur dans son mandat. Il a cassé l'école diplomatique française. La diplomatie française, il l'a massacrée. Il l'a massacrée. Les chefs-d'œuvre, les monuments de la diplomatie française ne sont plus là. Le travail des diplomates nazis, la France, elle est connue dans ces diplomates. Les porte-parole de Macron en Afrique, si tu as remarqué, chaque fois qu'il se déplace en Afrique, il tient les mêmes, presque les mêmes responsables, les mêmes patrons, les mêmes responsables des multinationales, etc. Si on fait une lecture économique et politique des pays France-Afrique, j'appelle les pays France-Afrique, c'est ces pays qui subissent la politique France-Afrique par le biais du CFA. Le bras droit, moi j'appelle le bras droit de France-Afrique, le premier bras droit de la France-Afrique, Enoua, c'est M. Bolloré. Bolloré, il est connu. Le bonhomme, il fait il fait le beau et le mauvais temps en Afrique. Bolloré, il est arrivé à avoir la même mise sur la majorité écrasante des aéroports, les pays qui ont le CFA. Mais quand je dis que c'est lui qui fait le beau et le mauvais temps en Afrique, il a même financé des campagnes électorales de présidents, de candidats qui sont devenus présidents, qui n'arrivaient même, qui pouvaient même pas gagner les élections, ils ont gagné. Il a mis des milliards sur des chevaux qui ont gagné le tiercé, le président en Afrique. Et en contrepartie, il avait des exonérations fiscaux, des avantages fiscaux dans ces pays. Au début de sa carrière en Afrique, c'était, il a tout fait pour être le premier
investisseur, le premier responsable qui gérait le maximum d'aérodromes, d'aéroports en Afrique francophone. Il était gestionnaire numéro un, il était responsable numéro un euh, Niverden, les chemins de fer, les ports et aéroports. Tu vois, donc il a assuré tout ça. C'est lui le patron. C'est lui qui fait le beau et mauvais temps en Afrique. 42 pays. Donc 42 pays, on trouve Bolloré. Au Sénégal, pourquoi n'y a c'est le week-end brûlant, c'est le week-end des magmas. Il y a eu des décisions qui ont été prises les 2 derniers jours de guerre, que ce soit par Ouagadougou, que ce soit par Bamako, par Burkina Faso et par le Mali. Ils ont pris des décisions. On a vu la crise diplomatique qui a touché Air France. Air France elle a suspendu ses vols vers Bamako et vers Ouagadougou. Et ces pays aiguins, ils ont appliqué la réciprocité. C'est OK. Maintenant, il a récupéré ses ambassadeurs, le Français a récupéré ses 2 ambassadeurs, oui, ils ont récupéré. Donc, ils ont appliqué la réciprocité. Mais ils sont partis plus loin. Quand ils ont suspendu, quand Air France a suspendu ses vols vers Ouaga et vers Bamako, voilà, les autorités maliennes et les autorités du Burkina, ils sont sautés sur l'occasion pour suspendre tous les vols d'Air France vers leur pays. Et Air France, quand elle est revenue, quand elle a vu qu'elle a fait une erreur, les autorités françaises qui ont ordonné à Air France de suspendre les vols sur Bamako et sur Ouagadougou, ils ont vu leur erreur fatale. Ils ont vu leur erreur fatale, donc ils ont voulu reprendre les vols. Mais en redéposant les demandes d'autorisation de vol, survol et d'atterrissage à Bamako et à Ouagadougou, ces pays en question ont refusé, ils ont demandé à ce qu'ils renégocient les, les accords. Donc, ils ont dénoncé les accords franco-maliens et franco-burkinabés. À partir de là, le, la filiale Bolloré qui gère l'aéroport de Ouagadougou, ils ont perdu le marché. Ils ont perdu le marché. Donc, la gestion, Air France, ça a la base de Ouagadougou, ça a la base de Bamako. Ils ont perdu leur base, ils ont perdu tout. On est toutes les compagnies françaises, je dis bien toutes les compagnies françaises, toutes les entreprises françaises, publiques ou privées, qui font des affaires dans ces pays-là, du Sahel en particulier, et la zone CFA en général, avaient des avantages fiscaux et ils payaient pas les impôts dans les pays aiguins, ils payaient leurs impôts en France. Et quand ils payent les impôts en France, donc ils ne payaient pas du tout. Donc il y avait un détournement de fonds publics suite aux accords qui ont été signés avec Paris. Juste cette question d'argent, France a 1 milliard chaque jour. Et tu penses qu'ils vont rester les bras croisés? Pourquoi j'ai pourquoi j'ai dit qu'il faut être vigilant, il faut surveiller les frontières. Euh, le serpent, quand il est blessé, il faut faire attention. Le دونك serpent, quand il est blessé, il faut faire attention. دونك ابو العيد، ما الا نفهم سكواليك اذا كان ديت مناطق كي إقلان داوث مزغا كي تسمى المغرب، يسمى الساحل ونحملا غير مسلينا كي دينا سيري تكلو كان سي Ouais. تعرف ام الساحل ام المغرب. دونك ثم مناطق كي مؤخرا الساحل هذه اللي Subsaharienne.
السوب سهريان، وهذا هو نصحها كيف كيف يعني دونك فين لكن ذيك ديري. واش الناس تفهم فرنسا كان مسلا فرنسا تفهم كان تلقى، بدا يعدي سلم باي فرنسا تلقى صراف هكا سقوف لا بهذاك الساعه تنقدر تصرف الصحراء، مالوريزمون الساحل، المغرب، سوسم كان. دونك هي ثم كيمو اسم انا كي الساحل هذه اللي بدل ديك السما سمعتي الدنيا فرانسيست اي طون فير ان مودلاج دو ساحل لا في الحسابيك. Bien sûr, c'est la prochaine étape. لكن قرا c'est le week-end pour certains c'est le week-end noir, pour d'autres c'est un week-end des merveilles. Euh, je suis persuadé il y aura un remodelage, il y aura un redécoupage, il y aura un regroupement de pays. La CDAO, la CDAO, ben, elle va rester handicapée puisque les pays se sont retirés. Le Niger, le Mali, Guinée-Bissau et Burkina, ils se sont retirés. Le Sénégal, ils sont dans une situation dramatique, grave. Ça, les élections bientôt. Il y a d'insurrection dans une zone indépendantiste vers le nord, où ça, il y a de la répression farouche. Il y a des arrestations, les opposants d'Ahina. Inimaginable, c'est le désordre du Sénégal. Et le Sénégal, c'est l'œil de Paris, le Sénégal. Paris pourra perdre toute l'Afrique, mais elle ne pourra pas perdre le Sénégal. C'est impossible. Donc, البروبليم حصل لنا شكل قرا حصل لنا مليح مليح تسمى كش من شباك حصل لك نقارن كا. قرا ني كبدا مزوارون وزلن دي مزوارون هنا راه يخسر دي مزوار. فوالا. Ils sont en train de s'enfoncer. C'est un sable mouvant. كشمن ديال السابل mouvant زي ما لا يجبد. Chaque fois qu'ils bougent, ils sont tirés vers le bas. Chaque fois qu'ils bougent. Et là, ils sont obligés de bouger. Et c'est ça ce qui leur arrive. C'est ça. J'imagine Macron est gagné les présidents. Fait qu'attention, il passe de mauvaises nuits. Hein. Il ne dort pas du tout. Il dort pas du tout. Mais les, la chose qu'ils pourront faire, hein, ils ne vont pas rester ils ne sont pas naïfs. Hein. Je ferai la même chose. Si je fais une lecture froide d'Acadien, euh, quand il dit on ne va pas se laisser faire, on va défendre les intérêts vitaux de la France, ben, ils vont défendre la zone d'uranium. Ils vont défendre la zone d'uranium. Comment ils vont la défendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont créer, est-ce qu'ils vont rediscuter les accords avec Niamey? Est-ce qu'ils vont rediscuter des accords avec, avec l'OUA? Est-ce qu'ils vont rediscuter les accords avec Alger, puisqu'il y a plein d'accords qui ont été signés à Alger? Mais une chose est sûre, qu'il y aura des zones autonomes. Sur le plan industriel, sur le plan économique, tu vois, il y aura des points à gagner. Il y aura des zones protégées. Tu vois, je pensais qu'il y a des Niger, parce que tu vois, c'est des monstres, c'est des monstres. Les Nigériens, il veut se libérer, c'est un mouvement de libération que je respecte. Pour moi, c'est un mouvement de libération. Hein. Qu'il soit militaire ou civil, celui qui a fait le coup, moi, au moins, ce qui se passe actuellement. Et déjà les États-Unis, ils sont en train de discuter plein de choses. Ils sont en train de négocier plein de choses derrière. Et les putschistes n'ont dit ni oui, ni non. Mais à la France, ils ont dit non. Les Américains, ils continuent à faire des affaires avec Poutine. Ils continuent à faire des affaires avec les Chinois.
il y a des projets d'Ahina que les Chinois ont financé. Ils ont mis beaucoup d'argent d'Ahin. Donc, tout ça se négocie. Tout ça se négocie. C'est pour ça que c'est le week-end, c'est le week-end brûlant, c'est le week-end, voilà. Qui se اسقسي لي تدونا l'alliance كي نساحل اك ben, اكتبوا غير la, ديك من النيجر من الجزائر امتى دير لي تيري تنسن مازال تدينا فرانسيس كومون l'alliance du Sahel l'Algérien inclus réagit. Alger aussi, elle est intéressée dans cette histoire-là du Niger. Et même, d'ailleurs, je te fais remarquer que l'interdiction de survol, la fermeture de l'espace aérien du Niger, il est fait cas par cas. Air Algérie, تروحوا à Niamey, تروحوا à Ouagadougou, à Seguin. Tu comprends? C'est-à-dire l'Algérie elle, et le Niger, c'est un pays. Je ne sais pas si tu me comprends. L'Algérie, c'est elle n'a pas de souci pour se déplacer, pour bouger, pour faire des affaires, non, pour intervenir. Surtout avec la modification, l'amendement de la constitution algérienne, que l'armée algérienne peut intervenir pour des raisons qui touchent à l'intérêt de l'Algérie, etc. Ça a été modifié, hein, elle est dans la constitution. Donc les forces algériennes peuvent intervenir chez les voisins. Ça, il faut le savoir. Elle est dans la constitution. Ville Niger, Assaguin, le Niger, c'est le périmètre de sécurité de l'Algérie. L'affaire de la zone tampon, ce qu'on appelle la zone tampon qu'ils veulent créer. La zone tampon qu'ils veulent créer d'Aïna, c'est un truc, c'est un pion qu'ils ont avancé, ça fait quelques jours, 2 jours, 3 jours et rien. Ils sont en train de la négocier. Je sais même pourquoi ils sont en train de retarder les Américains forcent la main au Nigeria pour retarder l'intervention armée. Au début, c'était le Nigeria qui était devant, qui était farouche, qui était on va intervenir, on va intervenir. Mais à vrai dire, ce n'est pas le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est pressé. C'est différent. Le Nigeria, c'est un pays anglophone, ils sont plus américains. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone, ils sont le relais de Paris. C'est Paris qui veut l'intervention. Ce n'est pas les États-Unis. Au début, c'était le Nigeria, mais le Nigeria, maintenant, ils ne peuvent rien faire sans les États-Unis. Le chauffeur de Chicago, il était chauffeur de taxi à Chicago, le président, là, Charles, là, président du Nigeria. Il était un simple chauffeur là-bas. Il a été même condamné là-bas. Il a négocié sa condamnation. Il a payé 500 000 $. بعد يغادر ديالو لدار تموت. C'est un voyou, il a détourné des milliards, c'est un corrompu notoire. Donc, lui, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. France, elle pousse la Côte d'Ivoire pour intervenir, l'autre est retarde. Je sais même parce qu'il y a cette histoire de zone tampon. Ils n'ont pas encore décidé comment elle va être faite, qui va faire ça. Et la France ne veut pas lâcher. Les États-Unis ne veulent pas que la France gère toute seule l'uranium du Niger. Et l'Algérie ne veut pas lâcher la région gratuitement, sans contrepartie. C'est tout. C'est une affaire d'intérêt. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est une affaire d'intérêt. Les peuples n'existent pas. Les peuples n'existent pas chez ces salopards-là, pardon du terme. N'existent pas. Les Nigériens, les Algériens, les Burkinabés, les Maliens, malheureusement pour eux, il n'y a que la libération, il n'y a que les mouvements de libération qui vont les sauver. C'est le seul arme qu'ils ont entre leurs mains. C'est les populations. Pour le moment, les populations sont avec les pouvoirs en place, avec les militaires qui ont fait des coups d'État. Mais si par malheur, cette zone tampon sera mise sur la table publique, pour le moment, elle n'est pas entre les mains des médias. C'est
c'est les sphères officieuses qui négocient tout ça. Comment, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Le problème, ils sont gênés. À cause du BRICS. C'est une folie. دونك جوستومون اتفرص تاكوني تما ضد البريكس دا سقسيو يعني غنكارو ويفرق ديني là on parle beaucoup de la monnaie du BRICS. Est-ce que مثلا une alternative pour le franc CFA au début ما زبطي ديني فرانسيس بلاد سقسيه كي دينا فرنسي la monnaie la future monnaie du BRICS sera-t-elle la devise à la place de franc CFA? Si je avec l'exemple de Zaire, la monnaie doublure, une double monnaie, c'est la solution médiane. C'est la solution médiane respectable et pour la France et pour les pays concernés. Sur le plan monétaire. Sinon, ils vont mourir. Mais là, comme la rupture, c'est tout là. Donc, ils seront obligés d'avoir une période de transition. Le BRICS, ils pourront l'utiliser parce que vers septembre, octobre, ça va se concrétiser et tout. Ils vont l'annoncer. Au fait, cette situation va encourager les pays du BRICS à annoncer la naissance de la monnaie du BRICS. Ou certains, qui les informations que j'ai eues, c'est que l'unité du BRICS va être entre 30 et 50 dollars. Même les États-Unis, ils ne sont pas contre. Ils ne sont pas contre les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est pour tuer l'euro. Pour tuer l'euro, ils sont obligés d'avoir une monnaie en face. Et la monnaie en face, ben, c'est une monnaie qui n'est pas européenne. Ça va arranger les États-Unis, Chimie, parce que c'est la solution médiane, c'est la la meilleure solution pour les États-Unis, hein, la meilleure option. D'une façon ou d'une autre, les pays du BRICS, c'est une force concurrente au marché américain. Et en même temps, c'est un marché. C'est du pain béni pour les États-Unis d'armée. S'il y aura le BRICS, s'il y aura la monnaie du BRICS, donc les pays du Sahel, les pays du CFA, ils vont récupérer leur argent. Ils ne le mettront plus dans la Banque de France. Ils ne le mettront plus dans la Banque de France. Donc, le BRICS, oui, ça sera la solution médiane. Mais pour moi, ça sera la solution pour mettre un terme à cette histoire du franc CFA. Le temps que les pays en question décideront librement et souverainement quelle sera leur monnaie. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de monnaie. الفرنسي سنيتك كني سولدين نسن اما كني تخدم داك الشيء لا فان لا جوني كسا لا كاسين كاين تنغوري مي تحوج لك كاش كنت سولدي وما فيها كني سولدين avec intérêt. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays qui utilisent le CFA. كيفاش نتخدم فرنسا pour expliquer la chose simplement تخدموا هذه فيها كواس لا كاس نينك تجمع نتينيا واز كان الصباح ما تروح الغوري دينا في كيدي صور دينا دوا السلعه كنا يتحانوا تسيو حين اوكي شحال تبغي 100 دولار ايه هكا 100 دولار بصح سوالا صدي 120 الوغ دي دري منيك الظلبه دي دري منيك سي كي سباس اجوردي فرنسا تسكا يدري من اسمو لا يدين سي كريدي ذا كريدي الوغ دي صور ديال الناس كي دينا سيري تكينو دا صور دا دري نيت داون لا مونيت سانج pire. Et c'est pour ça que tu monnaie coloniale. Monnaie coloniale. C'est pour ça qu'il y a le nombre de coups d'État, c'est 1950 à Al-Soura. Les coups d'État les francophones. C'est inimaginable. Ou les coups d'État, les gouvernements, les présidents sur place, les pays illégitimes. Il y a la seule. Mais les coalitions ne font pas exception.
Je sais, non, 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 non. Ils font آه. partie de la galerie. Eh, tu t'imagines? Kini, pour moi, c'est un week-end explosif, mais il y a, week-end d'ailleurs, tellement gaden, la décision, l'annonce qu'il a fait le porte-parole, c'est Diaou. Inès, لو كانت تظهر الحاجة s'il aura un problème de santé, le président, l'ex-président du Niger, ça sera fatal pour vous. الظاهر باللي ils ont perdu la main. Ils ont perdu la main. Déjà, il y a des divergences. Même ceux qui, les va-t-en-guerre, ils ont des divergences. le Tchad, le Tchad, le Tchad, لو كانت la guerre, لو كانت attaqué le Niger, le Tchad aura un problème de sécurité. والنيغا كبدي قاعدين النيغا كي ورا des groupes terroristes qui restent en stand-by. Groupes terroristes qui sont en stand-by. Il y a beaucoup de mouvements. تصل السلاح اللي تسريني نطاس فكيك الى قوي قلنا هذا حذرا هذا عسن والجنارة جنارة. Je suis sûr que les réseaux ils sont en train de travailler à fond la caisse, mais sur le plan aérien, je n'ai pas peur. Sur le plan aérien, je n'ai pas peur. Il y a des gens compétents. Sur le domaine aérien, l'Algérie, elle a des hommes. Sur ce terrain-là, personnellement, je peux dormir tranquille. Sur le plan aérien. Je précise bien. مي لو قد قارن سي با فغي الجيري ساعه لي زوم يكون ساعه لي زوم والصوضه اللي حلا داخل تموت اللي حلا ديك لا غندا تموت تقبل Non, تازلي تموت non, تقبل تازليت كومون افا ولا تكون سيكوريتي ما الا تموت تقبل تازليت الوغ كو لكن قرار je réponds à Farwa. Sur le plan extérieur, sur le plan sécurité du Sahel, je suis précis dans mes mots. Je sais que ça va gêner beaucoup de monde. Je vais faire polémique encore une fois. Et tant mieux, la polémique, souvent, provoque la réflexion, l'analyse et les commentaires. C'est pas grave, c'est intéressant. Mais je te le dis encore une fois, sur la question du Sahel, l'Algérie, elle est capable. Mais elle n'est pas seule aujourd'hui. Chemzi, elle avait la même mise. Elle partageait la gestion avec les forces françaises. Mais ثورة ماشي كان الفرنسا ولا لا تركي ثلاثة نعم مستمر. Qui dit Turquie et qui dit Erdogan, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Erdogan, c'est le chantage. Hein? Erdogan, il ne cherche pas les solutions. Erdogan, il cherche ses intérêts, l'influence, c'est tout. Ils s'en foutent éperdument. Mais l'Algérie avec Erdogan, ils ont des accords. C'est des voyous tous les deux. كي راح تحصل فرنسا تحصل لكن تحصل تما فرنسا ارزات 30 ارزفيان 40 والله ولا شي ياكلها 30 لا 40 دوبل بلون ياك غلق ناس دومينو وامريكان les gagnants dans l'affaire dans cette histoire là les américains دونك اون ديري الامريكان ناريا فون يتنزه لي سبيكتاتور بور لانستون mais ça l'arrange ولا تنزيه هذا كان Est-ce qu'il bouge Scipion? Il est en train de bouger. Scipion داخل bien sûr puisqu'il y a deux bases importantes la للنيجر CIA et la CIA a deux bases importantes للنيجر au Niger bien sûr à Agadez au centre du Niger. Elles sont reconnues, elles sont officiellement reconnues. C'est clair. Hein? 500 جاهزين 500 c'est pas n'importe quoi 500 ساعة فرنسا ساعة 1500 ومازال donc Kini personnellement tant qu'il y a des attentats le terrorisme de toute façon les actes terroristes il y a toujours eu malheureusement il y a toujours eu. Il y a eu toujours des attaques, des attentats contre des casernements, que ce soit à Bamako, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, que ce soit dans les villes.
dans les pays du Sahel. Il y a toujours eu ça. Les bandits sont, même d'Israël d'ailleurs, hein, dans les médias, c'est tout. Il y a eu toujours des attentats. Les bandits, les il y a des pirates, il y a plein de les contrebandiers, les islamistes, les services secrets étrangers, tout le monde joue là-bas. Tout le monde joue. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'or. Il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a plein de choses là. Donc, الساقين دونك ولاش الكيران دونك ولاش الكيران pour le moment c'est très bien, c'est très bien, la chose continue. Et les premiers gagnants dans cette histoire c'est les putschistes. Mais les putschistes Niamey. Donc تعدين وسام chaque jour passé sans déclenchement armé, sans intervention armée de la CEDEAO, c'est un jour perdu pour la France. Chaque jour passé, c'est un jour perdu. C'est des millions et des millions qu'elle perd chaque jour. Et elle s'approche davantage à la porte de sortie définitive des champs pétroliers que Total gère et de l'uranium que l'Urano, l'ex-Areva, gère aujourd'hui. C'est une question d'argent. C'est tout. Il y a deux aléoducs. Deux. C'est Niger. Parce que Total, elle a trouvé des puits de pétrole, des bassins de pétrole, c'est des البحور. Ils ne sont pas profonds. Enfin, du sud du Niger, au milieu au centre du Niger, il y a deux projets d'aléoduc à Francine. Il était prévu à c'est le Bénin. C'est prévu à brancher le Tchad ou à la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est facile, c'est le sud. C'est le Bénin. C'est la Chine qui a pris le marché. Et le projet, il va durer 3 ans avec la Ils ont fait des études, déjà, ils ont commencé le traçage et tout. Le conflit qui a tout bloqué. Donc le Bénin, elle est perdante dans l'affaire. Et le Bénin, elle est poussée vers le conflit par le Nigeria, qui lui force la main, parce que c'est des voisins. Tu peux dire que c'est le même pays. C'est une zone offshore, c'est un pays offshore. Ils gagnent comme ça l'argent. Mais avec le projet qui est suspendu, donc le Niger, les autorités nigériennes, ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver une solution. Attention, c'est déjà un c'est 6 mois à 1 an. 6 mois à 1 an, تبرونشي نهار تشهر خلاص تفرى لافير le pétrole نزل. Donc cette histoire-là, le Bénin est perdante et la Chine est pardon, et la Chine est perdante. Donc la Chine, elle va forcer encore, elle va travailler encore davantage pour que, pour que la situation ne s'envenime pas, pour que la solution politique prenne le dessus et pour que la France cesse les menaces, les pressions et surtout l'influence arrête de pousser Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, à aller en guerre, à pousser son pays pour aller en guerre. D'ailleurs, même des Côte d'Ivoire, des Abidjan, il y a plein de manifestations là. Je ne suis pas d'accord. Zarani, oublie le français, c'est flagrant. Voilà. Avant, tout le monde doutait, c'est les putschistes, c'est les putschistes. Mais tout le monde sait maintenant que c'est une histoire invivable pour la France. إذا أنتم فرنسا vis-à-vis des populations d'Afrique de l'Ouest, non. Rien disent. Rien disent. Le problème, ce n'est pas le peuple français. C'est les institutions françaises, c'est les milliardaires français qui ont versé beaucoup de... Les services secrets, ils ont mis de l'argent fou. Ils ont provoqué des guerres, des conflits avec l'argent africain. Avec l'argent africain. Les frontières nord, ça l'uranium, ça le phosphate, ça l'or, ça les minerais rares.
ils ne sont pas encore exploités. Mais là, la zone tampon d'Aïna. Mais là, la zone tampon d'Aïna. Donc, il y aura de l'insécurité, il y aura de la surveillance, etc. Donc, l'Algérie, elle est perdante. La zone tampon sera en défaveur de l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut que l'Algérie empêche ce projet et surtout soutienne, je dis bien soutienne les putschistes du Niamey. C'est moi qui te le dis, hein. Même si c'est un coup d'État. Même si c'est un coup d'État. Donc, pour toi, l'Algérie gagnerait à soutenir les putschistes. L'Algérie, elle gagnera. Elle n'a pas le choix. Elle assurera sa sécurité. Ben, le territoire, elle assurera sa sécurité. Et surtout, elle ne sera pas absente autour de la table de négociation. L'objectif, c'est ça. Il faut que l'Algérie soit présente. Il faut qu'elle participe. Il faut qu'elle participe à la table de négociation pour trouver une solution à ce Ça va, ça problème. va, ça va pas faire plaire à la France, mais l'Algérie de soutenir. On s'en fout de la France, on s'en fout. On va penser à nous, c'est une question d'intérêt. Les présidents français, quand la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Ben, à nous d'appliquer ces règles. C'est des règles françaises, et ben, à nous de s'accaparer de ces règles, s'accaparer de cette règle, de l'appliquer. On n'a pas d'amis, on a des intérêts. C'est tout. Ben, c'est comme ça, si tu veux. Puisque c'est leur règle. C'est leur règle. Tu ne peux pas faire autrement. Justement, on reste avec la France-Algérie, si on peut appeler les choses comme ça. ثاني يلحقوا لي فيسبوك les réseaux sociaux سنة كي سقيض لي دغا أين يشد لنا نيكولا ساركوزي غسلوا قبور فرنسا غادي سفرن ذليس ال 22 اوت كي يسدون كي تتولي وين ما يسمى لو طون دي كومبا ا ديفرونت زغيين فاير شو كان اللي on regarde divers حنا شو l'index كان ديو la phrase qui est un peu choqué qui a étonné beaucoup de monde et je suis Nicolas Sarkozy c'est que le régime algérien est incapable, incompétent et les responsables passent leur temps à accuser la France à la main de l'étranger les complots de partout pour masquer l'échec total depuis 60 ans d'indépendance. تيجي جانامي سيدنا امسلينا اميغا ذاكي alors ثلاثي نس comme tous les présidents de France avant lui et après lui soutiennent toujours les élections dans le régime algérien. Ben, qui me fait rire, hein, ce petit-là. Il me fait rire, hein. Il a besoin d'une douche de Karcher, puisqu'il a utilisé le terme Karcher suite à la mort d'un jeune dans une cité, d'un petit enfant, et à la cité, on va vous laver avec du Karcher. Alors aujourd'hui, il est important qu'il se lave, qu'on le lave au Karcher, en utilisant un Karcher. Sa cervelle surtout, hein. Donc je lui rends la monnaie. Ce monsieur, la question que je lui pose, pourquoi il fait sortir son livre avant la rentrée sociale? C'est la première question que je lui pose. Pourquoi d'habitude les livres se font souvent la rentrée sociale à septembre, à partir de septembre, Bien sûr, tout le monde, la majorité, c'est majorité écrasante de septembre. Même une ça, c'est que c'est font dès l'année, de septembre, octobre. Ok, des fois le 22 août. Donc, c'est précipité. C'est quoi ta lecture? Pourquoi il parle de tout le monde? C'est un donneur de leçons. Il parle de la Chine, il parle de la Russie, il parle de l'Algérie. Je ne défends pas le pouvoir en place, hein. Tout le monde me connaît. Les positions vers le pouvoir en place, sur le plan de la politique intérieure du pays, sur le plan de la politique qu'il mène envers la Kabylie, je suis un opposant, je suis un autonomiste. J'ai toujours été et je l'assume. Sur la question de la politique intérieure, je sais à qui j'ai affaire, donc je sais que j'assume mes mots, j'assume mes déclarations. Mais par rapport à cette histoire de sponsor, parce qu'il veut faire des scoops, il veut faire vendre son torchon. C'est tout. Il veut faire vendre son torchon. Mais cette question, hein, le pouvoir en place, le pouvoir algérien.
Mais il a bien été élu grâce au soutien du pouvoir algérien, non? Non, il a oublié. C'est Alger qui l'a soutenu. C'est Alger qui l'a aidé pour qu'il devienne président. Il a bien été à la Mecque. La Mecque des présidents français. C'est quoi la Mecque des présidents français? La Mecque des présidents français, c'est Alger. Tout le monde le sait. Donc il arrête. Il arrête de dire n'importe quoi. La question du pouvoir en place, qu'il a la même mise. Oui, oui, oui. Et alors? Et alors? Et alors? Ça veut dire quoi? Il veut dire quoi par là? Il n'a rien dit. Hein? Il dit non, il n'a rien dit. Il a vendu, il veut vendre son livre. C'est devenu une mode. Insulter l'Algérie, c'est une mode. C'est devenu une mode. Mais parce que le pouvoir en place a fait ce qu'il fallait pour que les gens nous insultent. C'est tout. Je n'accepte pas de tomber dans ce piège. Non, non. D'abord, le problème de la France, c'est pas l'Algérie. Le problème de la France, c'est l'Afrique. C'est toute l'Afrique francophone. C'est le franc CFA. C'est l'instabilité. C'est la mauvaise gestion du pays. C'est bien. Depuis Hollande, depuis Nicolas Sarkozy, hein, il faut le dire. Puisqu'il donne des leçons à Alger, ben, je vais lui donner une leçon. Non, je vais le faire une leçon de mémoire. Un rappel, c'est tout. C'est tout, un petit rappel. C'est bien lui qui a fait le couvre-feu, l'état d'urgence. Il a fait le couvre-feu et l'état d'urgence dans les quartiers, là. Naïtso, c'est bien lui qui n'a pas respecté les résolutions des Nations Unies, qui a bombardé la Libye en assassinant le président d'un pays souverain, qui est le président Kadhafi. Même si Kadhafi, paix à son âme, il était dictateur, il était criminel. Mais Sarkozy n'avait aucune autorité, il n'avait aucune autorisation, il n'avait aucun droit d'assassiner un président d'un pays souverain et de bombarder et de provoquer le désordre. C'est lui qui a provoqué le désordre dans l'Afrique. C'est lui qui a provoqué le désordre dans le Sahel. La Libye, c'est à cause de lui. Il a des comptes à rendre, ce président-là. C'est tout. C'est tout ce que je peux lui répondre. Pour les autorités algériennes, c'est une affaire algéro-algérienne. C'est une affaire entre les Kabyles et eux. C'est un autre problème. Il n'a rien à voir dans cette histoire-là. Et je suis clair là-dessus. Je ne mâche pas mes mots. Je ne peux pas être hypocrite dans cette histoire-là. Aujourd'hui, France, elle va tout faire pour provoquer un désordre même dans les frontières algériennes. Moi, je te le dis. Ils vont tout faire pour créer une zone tampon d'ailleurs. C'est tout. Ils peuvent même remodeler les frontières. Ils peuvent même redessiner les frontières du Niger. Je sais même parce ils ont besoin de cet uranium. Sinon, je ne un Burkinabé. Un Burkinabé, l'électricité qu'il utilise, l'énergie qu'il utilise le Burkinabé dans l'année, c'est la moyenne de l'utilisation de l'énergie d'un Français pour utiliser son micro-ondes. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ouais, 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 c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. L'énergie qu'un Burkinabé utilise dans l'année, c'est l'énergie moyenne qu'un Français utilise pour son micro-ondes. Micro-ondes, on va où là? On va où? Même si tu n'es pas d'accord avec les putschistes, mais ça c'est pire que ça. السجين وصحنا للدوام زار الناس البويكوت مام الدوام وتشجع الامريكان ناس نشجع لا تركيا ناس نشجع الجزائر ناس نشجع c'est l'Algérie qui envoie des cargos qui aident qui aident Niamey. C'est les Algériens. L'Algérie, quand je dis l'Algérie, c'est l'ennemi. C'est tous les Algériens. C'est avec notre argent, c'est avec on va où? Il veut quoi, ce président-là? Quoi? Il veut le désordre. C'est bien, rien dit. Même Romain n'a rien dit. Même ici en France, les Français ne veulent pas de lui. Hein.
Ils ont fait des erreurs comme d'habitude électorales, c'est toujours comme ça, c'est des choix politiques. On respecte. Mais quand ils disent des démocraties qui donnent pouvoir à des gens comme celui-là, qui provoquent le désordre partout, qui ramènent le malheur au peuple, ben, je ne veux pas de cette démocratie. Slimane Amirat, paix à son âme. Slimane Amirat, paix à son âme. Je me permettrai d'utiliser sa phrase, de l'utiliser. Mais si on me demande de choisir entre l'Algérie et la démocratie, je choisirai l'Algérie. C'est Slimane Amirat qui a dit ça, hein? C'est pas moi. مي في العيد صدقتوها سليمان عميرات يا تقولوا تاك الجزائر اختار الجزائر كنتي تعود تدير داك تماس ماشي عطاتك تقصين كي كاين القبايل قانا شو تلقى شو سندي صحن ديال القبايل ديال الجزائر كي سلحاين كاو كذا كي كفن تمو تكاتورا ما توالي رازلنت وثنت حبسنت صار ياك انا كي ضرون كي تموت القبايل تاكا غايا كي شاس ندغ وكا كي تخمم منك وكا كي قارنا كا باللي تموت القبائل كثورة متسعيرة مكانيس ديال الجزائر كني تبغان وقاد يحكمن تعرف كان تنسلمت عندها ثم جيتنا وتسعير مكان تموت القبائل ثم زيرت سوما داكاكير وتسعير مكان دا شو تسيري ثاني Merci pour cette question. فوالا Je te répondrai sans détour. داكور وكي يحكم من الجزائر نغي يحكم من l'Afrique francophone qui les a mis en place, qui les couvre et qui les protège. الريدوان شفيت الشريف الرحماني نعرف شفيت الشريف الرحماني الاكس غوفرنور دالجي مينيستر وينا الا وين لا فامي رحماني تصديس لا فامي رحماني هذه نجلفه واخا نجلفه نو زاد شو خدم وين يقتل لا جوندارمي زيك ولا حنا كنا يموت ثورة بن شريف وين اسمه بن شريف بن شريف بلا لا الا فامي شفت رحماني وين هذه ظلال هذه ظولان اوكي داكور ظلال سي لا ميم فامي زرضي ينغا مذانن على جنا زكار على جنا عجمي ماشي زكار عجمي ابا خط هكا تفنتي دوارش تفندا عجمي زلانت تشانت يا عجمي وني دين تعايشين دينا ابا العسكر تفنت تشانت ابا يدي ونتفنت دينا ابا في القنت العاد الكازرنيك بنت الحبس الشيفان الكازرنيك بنت الحبس راسا جد نسن اربح دار 16 arrondissement بداك يقسم 16 arrondissement باريس لي زاجونس immobilières les plus riches de Paris اللي تيسان اثنين وكذا قد دوبل ناسيوناليتي تريبل ناسيوناليتي ساعه لا كوليكسيون لي كارت ني عند فيداليتي ديال لي بورتفوي بورتمونينز ديال الجيوب نسان ساعه لي كارت فيداليتي يكون ساعه لي كارت فيداليتي لي سونتر كوميرسيون دا داو تحونا لي كارت فيداليتي لي كارت ديدونتيتي تمورا c'est des cas de fidélité ensemble. Ils s'en foutent éperdument. قارن كي قال ويكيان on va où là il y a des biens 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 d'Algérie en France qui ont été baladés et qui ont été vendus illégalement en France ويكيان يتحكمن il y a des biens il y a des biens du FLN مثلا الثوره يمشوا هذو وغن ذاكي وغن يمشوا هذاكي وغن دي بيان بالثوره اي باب الزنزنتني لي زون برادي شباك ils ont des terres ذاكي الدوله الجزائر ثمور في النص ساعه لي بيان ذاكي فرنسا ام فرنسا ساعه لي بيان ذاكي الجزائر سي كوم سا سي نورمال اي بان لي بيان فرنسا دي الجزائر انتوشابل سون بروتيجي مي لي بيان الجزائر دي فرنسا منزن ils ont été même détournés بوين تنخم ناس الكوا فونسي تربح سلام عليكم يتشتحمل ils nous donnent des leçons qui je défends pas le pouvoir en place hein. Mais il est mal placé pour parler de l'Algérie ce mec là il est très mal placé وخلي غير بالعيد كيف تيدا شو خاطر انت غتجو كيد الويكاند اكيد دو توت لي زاتوند يعني ابارامون يوغا ان شامبولمون دابري ثمورلينيك كي جاتكون دينا ضي مسليني كي نقول مالون غادي دغنوض
هذا Eh, الدول. je ne veux pas finir l'échange d'Arachid par ce petit là. C'est le message d'espoir. Il y a toujours de l'espoir dans l'abîme, il y a toujours de l'espoir dans la crainte. الساقين نكونيس القبائل ذا شو نزمر نخدم ويمكن نزمر راني لي ذي تمثال تاقيا quel est notre comportement, quelle est notre position, parce que c'est les questions qu'on se pose tous. امشي قلقا نيليا امشي قلقا نقدم vous qu'on tombe pas dans le piège. On doit prendre le train de l'Afrique. Moi, je suis dedans, de toute façon. Je n'ai pas ce problème. J'assume mon africanité. Il va falloir نملي الغشيم انظر ذا شو ولا نرى عندي ذا لا شو لا نفعنا، نفعك عندي لا نفعنا سقبايل. انت لا نفعنا انت لا نفعنا. Il faut qu'on comprenne tout ce qui se passe. كنا لا غنا الريزار ام كان يخمم ام كان يخدم ام كان ريزونير. C'est l'apprentissage. C'est pas ذا شو غادي صاحل اساقي البوفوار اون بلاص من الجزائر. Il ne pourra pas continuer à traiter la Kabylie comme il l'a traité avant. بالك اصدقي ما تقول شهرين ثلاثه بالك نوفمبر ما يعطل الطاس. Il sera obligé de changer d'épaule à son fusil. Je vais le dire comme ça. Pouvoir en place, il sera obligé. Hachemir, France, c'est le Kimelis, elle va se mettre à genoux en Afrique. Donc, tous les pouvoirs vont revoir leur logiciel et vont réfléchir deux fois à tout ce qu'ils vont faire. Donc, ils me les arrestations ici et là sporadiques parce qu'il y a certains imbéciles qui vont continuer à penser qu'ils sont intouchables. Mais, mais personne n'est à l'abri. Je voulais dire, personne n'est à l'abri. Tous ces puissants-là qui se disent qu'ils sont à l'abri, personne n'est à l'abri. Donc, nous connaissons ça. Il faut continuer à rester digne et libre, et soutenir tous les prisonniers politiques et exiger clairement à ce qu'il y ait une libération totale et à ce que soient blanchis tous les prisonniers politiques et d'opinion. C'est la politique intérieure du pays. Et le pouvoir doit rendre des comptes, doit informer toute la population de toutes les décisions qui vont être prises sur le plan sécuritaire de l'Algérie. Comment ils vont procéder. On ne veut pas que les décisions soient prises sur le dos des Algériens, donc sur le dos des Kabyles. C'est tout, toutes les décisions. C'est bien. Ils sont en train de négocier avec Paris, ils sont en train de négocier même avec le diable. Tout le monde négocie avec le diable maintenant. Donc, pourquoi je ne veux pas écouter le diable, qu'est-ce qu'il dit? Puisque tout le monde négocie avec le diable. Ben, je vais écouter le diable, qu'est-ce qu'il dit? Je vais suivre, qu'est-ce qu'il dit le diable? Ben, le diable, c'est lui qui a mis le cheval de Troie dans cette histoire-là. Voilà, la question, c'est ça. Il faut continuer à vivre. On est des petits. وذا كي يجهدن يقول قاذل ذا كي يجهدن يقول قاذل كل هذه فلاحة كل هذه مغيظ ونكير ونخدع والله on est des simples citoyens on dit les choses تمور قلنا l'Algérie كان nous appartient à nous كل تدي حلنا مسمور دونك أكسينا ولا أكسينا كريم والدجاجة 1 سنتيمتر باش الدجاجة 1 سنتيمتر الناس مورتك s'ils doivent décider on doit être au courant de la décision qu'ils vont prendre pour le pays. Et pour la Kabylie, on doit avoir le droit de regard pour toutes les décisions qui concernent la Kabylie. C'est tout. Après le reste, il n'y a pas de problème. Pour l'Algérie, on va se battre pour l'Algérie. Non, c'est موت الجيم. مولاتنا نموت نفلاس. مي كتخدع كتخدع جديك. الكذب. أصلا ما تخدع من الشغل من كيني non. Non, je suis pas concerné là-dessus. C'est morté ou t'es morté. Il faut que les gens apprennent à être lucides
خاطر لي موفي ريف، لي موفي ريف فرقة هكا قالوا لنا فرقة العالية زكانت تسيلين لي كوشمار ما داكويض ادفع فعض خاطر ما داكويض لكن ودافغا فرقيتني فرقيا العاليت بس داكويض دافغا ضغبل. Alors, il vaut mieux rester lucide et tranquille. À Seguin, nous connaissons. On est des simples citoyens. أمور القبائل حوايج راوس مرة، حوايج راوس مرة. سوي ذيك لان لي زانديبوندونتيست، سوي ذيك لان لي زوتونوميست، سوي ذيك لان لي فيديراتور، سوي ذيك لان دي سونتراليست، سوي ذيك لان العفلان، سوي ذيك لان كذا سي ويلا. إلا كان هذه لي ذا قبايلي غادي كذا قبايلي، ند كذا قبايلي j'ai aucun droit de lui ôter sa qualité. كان زيد ينسلم من كوشي الهان، ينسلم من الهنا فيريتي. ما يعجبني ذي الحاجة، جو لي ريسبكت ذي الحاجة، ني جو لي ريسبكت. إني كديني لا إله إلا الله محمد رسول الله صافي ذي نسلم. Tu fais partie de la famille. Et ben Kini c'est la même chose. الدين كذا قبيلي tu fais partie de la famille. Je n'ai pas à te mettre en doute. ذي الفعايلي اسمع غاس تنض كذا قبيلي quelque chose contraire aux intérêts de la Kabylie. بينا هكذا هضره تمشي غير كي هضره كي ديرها صبري مازال كي ديرها صبري sinon tu assumes tout seul. Mais pour moi tu es Kabyle. Kabyle ديال لعب c'est tout, pardon du terme que j'utilise, mais ذا قبيلي toujours ديال لعب c'est tout. C'est هكا tout. Mais faut être positif dans la vie, faut être positif. C'est tout. La هكا Kabylie حوايج الراويس مرة. Prenez le train de l'Afrique là وقال. L'Afrique aux Africains, c'est tout assumé. كل ذي نقولها والله يعني اسمي مانيس. نستدعوك لي ريزو افريكان لي ميديا افريكان لا ما واليان بالك تكظم كاين بالك خيري تزرب tu connais mieux que moi comment les médias fonctionnent, les audimat, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu as remarqué la question du Sahel, la question africaine, elle est mondiale. اللي مونديال فوق كيف بس قال الدنيا. لك قبيله قال لك هضرنا قال شي نقشط حنا ويشضي حنا راه arrêtons, prenons le train. مو شايفه في الوقت كنت قاري ما مش كيفاه في موطوريك كيفاه الموطور كي دقار هذا كيفاه في موطوريك وتسعى زاليك. Donc chacun doit prendre le train africain. L'avenir du monde tourne autour de l'Afrique. L'avenir du monde. L'avenir du monde. La décision sera prise à le mois de Téguin. Le mois de Téguin sera prise à Johannesburg. C'est à Johannesburg, c'est la réunion le BRICS. Eh ben, il y aura une décision de Johannesburg où Macron sera obligé de prendre. La réunion, il va يروح هذه تسكيز. يبغى يروح ماكرون جوهانسبورغ. ايه وسقبلنا راه اسكيز راه تو se décide là, tout se décide. Tout là, تفضل عينانية. Mais les conflits ils existent, ça fait un an et hein. Mais تكر ديال الأوكران تكر ديال النيجر ماشي ثورة كانت تبان ثورة تزاد شحال خلصنا لي فاكتور مكررين انت كذا فرنسا. واخا كان الفت ديك في العيد نرجو ثورة شاد يضرون الويكاند كي ودا غنية والله ان شاء الله بالخير كان النغال والله ان شاء الله بالخير ابسط كان mais مولي. voilà merci beaucoup de toute façon j'invite tous les stratèges algériens et tous les stratèges kabyles en particulier à s'exprimer, à donner leur point de vue, que ce soit les philosophes, les chercheurs, les journalistes, les intellectuels. Sinon, sinon, je vais les traiter comme Traoré a traité certains intellectuels du Burkina Faso. Je vais finir en positif, comme ça, tu vas être tranquille. Traoré, le président, le capitaine Traoré du Burkina, c'est voilà les intellectuels يحكي une anecdote. Inès les intellectuels قصرا كرا ديك السن Inès إلا كانوا les intellectuels تخدم مي تموت رانا ذكرى Inès ne vous êtes pas des intellectuels كنوا prouvez-moi que vous êtes des intellectuels. إيه غادي في الحال أشو سنينا تراوري c'est un fou. Inès
ميت هضر مثار وميت يتحسب منوان دي زانتيليكتويال الناس اسمها راه بدا لا لونغ ناسيونال لنا اتا ماورينا اوتر لونغ ناسيونال دو بيي اسني غتوالم دي زانالفابيت الور باسكو السن مال هذا مسريت لنا voilà. Voilà, avec cet humour que je le compare à Capitaine Sonkara. C'est pour ça que j'aime bien ce mec. اكيد Voilà. نساغ Merci beaucoup. تاكارا. Merci beaucoup. اكيد دينا في العيد ثيبو انتي كيسان كن الدين تي ويذ يبغى ندفكن غا ينسن فاني كيضغون ذي النيجر ذي فريق ثكين تلمست مقارن ساحل وانا كوز يدي الزين كي يتمثل تكين يسان مليد ما ونظن تمغلي وين نظن ونديني قيمه ذي ثلويث Merci.